Hi friends, our third chapter is harmonic oscillator. Before understanding what is harmonic oscillator, we have to discuss about periodic motion. What is periodic motion? During a motion, if object retraces its path in regular interval of time, it is known as periodic motion. Motion which repeats in regular interval of time is known as periodic motion. There are so many examples for periodic motion. Motion of Earth around the Sun is a famous example. It repeats in each 365 days. Motion of a simple pendulum. It also repeats in regular interval of time. Those are examples for periodic motion. Displacement in the case of periodic motion can expressed either as a function of sine or cosine. Sine and cosine functions are usually known as harmonic motion. Therefore, periodic motion is also known as harmonic motion. Okay, periodic motion is also known as harmonic motion. Harmonic motion can be classified into three. Harmonic motion. Simple harmonic motion, damped harmonic motion, and forced harmonic motion. Okay, simple harmonic motion, damped harmonic motion, and forced harmonic motion. In the case of simple harmonic motion, there is no friction in the medium. There is no friction in the medium. Okay. If we consider a simple pendulum, okay, we apply force on it. Bob reaches here. After releasing, Bob can retrace its path. Okay. In order to retrace its path, a restoring force is developed in it. A restoring force is developed in it. This, if we analyze this restoring force, it is directly proportional to the displacement from equilibrium position. It is the equilibrium position of the simple pendulum. This restoring force developed on this simple pendulum is always directly proportional to the displacement, and it is always directed to this equilibrium position. Such a motion is known as simple harmonic motion. A motion in which restoring force always directly proportional to the displacement from equilibrium position, and it is equilibrium position or a fixed point, and is always directed to that fixed point is known as simple harmonic motion. Okay, F proportional to minus x, because towards the fixed point, negative indicates that F is equal to minus kx. If restoring force can be expressed by this equation, F is equal to minus kx, the particular motion will be simple harmonic motion. The condition for simple harmonic motion is that there will not be any friction in the medium. Okay. Such a pendulum is known as simple pendulum, but unfortunately there is no such a medium where friction is absent. Therefore, simple harmonic motion is only an ideal concept. Then, damped harmonic oscillator. Damped harmonic motion. In friction is always there. Friction is always there where any motion is take place. Due to the friction, amplitude is decreasing. Okay, amplitude of the motion will be amplitude of the oscillation. If we consider a simple pendulum, its amplitude will be decreased due to the presence of friction. Such a harmonic motion in a medium where friction is present is known as damped harmonic motion. Okay. Then forced harmonic motion. In the case of forced harmonic motion, we apply an external force on the harmonic oscillator. Okay. Therefore, the oscillator, the restoring force in the apply periodic force. Forced harmonic oscillator.
അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പീരിയോഡിക് മോഷൻ തന്നെയാണ്. റെഗുലർ ഇന്റർവൽ ഓഫ് ടൈമിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോഷനാണ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ. ആ പീരിയോഡിക് മോഷനിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സൈൻ കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ടേംസിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൈൻ കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പീരിയോഡിക് മോഷനെ നമ്മൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഹാർമോണിക് മോഷൻ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഉണ്ട്, ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത മീഡിയത്തിലുള്ള ഹാർമോണിക് മോഷനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള മോഷനിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ്, ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റിലെ സിമ്പിൾ എന്തിലാണെങ്കിൽ അതിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, ആ ഫിക്സഡ് പോയിന്റിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. ആ ഫിക്സഡ് പോയിന്റിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. F proportional to -x is equal to -kx റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിന് എഴുതാം. അങ്ങനെയുള്ള മോഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ. ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു മീഡിയ ഇല്ലല്ലോ, ഫിക്ഷൻ ഇല്ലാതെ. അതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡിയൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. പിന്നെ ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് മോഷൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ പ്രത്യേകത, നമ്മൾ ഫിക്ഷൻ ഉള്ള മീഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ അല്ലെ ഹാർമോണിക് മോഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ത് ചെയ്യും, ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. മറ്റൊരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനിലെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വിൽ ബി കോൺസ്റ്റന്റ്. ബട്ട് ഇൻ ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ടൈം. ഓക്കെ, സച്ച് മോഷനെ നമ്മൾ ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്ന് പറയാം. ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് മോഷൻ പറഞ്ഞു. ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് മോഷനിൽ നമ്മൾ റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് അതിനകത്തുണ്ട്, പ്ലസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഒരു അഡീഷണൽ ഫോഴ്സ് കൂടി അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. ആ ഫോഴ്സിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചിട്ട് ഒരു പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം മോഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് മോഷൻ. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആദ്യം ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടാം. സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യണം. വി ആർ കൺസിഡറിങ് എ സിസ്റ്റം. അത് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻലെസ് മീഡിയത്തിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു സ്പ്രിംഗ് മാസ് സിസ്റ്റം. സ്പ്രിംഗ് മാസ് സിസ്റ്റം, സ്പ്രിംഗിന്റെ ഒരു മാസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ മാസിൽ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ മാസ് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ നിന്ന് എക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അതിനുണ്ടായി. ഓക്കെ, എക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അതിനുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നോക്കുക, ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നോക്കുക, ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് കാരണം എന്താണ്, സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സ്. ആ സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇതിനെ പിടിച്ച് അതിന്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് സ്പ്രിംഗ് ആണ്. That is equal to minus kx ആണെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. മൈനസ് kx. F spring is equal to minus kx ആണ്. ഇതിനകത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ F spring എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ന്യൂട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യും. F is equal to ma. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ma ആണ്. ഈ ആക്സലറേഷൻ നമുക്ക് x ഡബിൾ ഡോട്ട് എന്ന് എഴുതാം. d square x by dt square ആണ്. അപ്പോൾ mx ഡബിൾ ഡോട്ട് is equal to minus kx എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനകത്ത് m നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. x ഡബിൾ ഡോട്ട് is equal to minus k by m x എന്ന് വന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ഈ മൈനസ് k by m നെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ x നെ ഇങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ x ഡബിൾ ഡോട്ട് is equal plus k by m x is equal to 0 എന്ന്. Okay, it is the second order differential equation of the simple harmonic motion. ഇതിനകത്ത് k by m നെ let k by m is equal to omega 0 root k by m is equal to omega 0. k by m നെ അപ്പോൾ എത്ര ചെയ്യാം, omega 0 square എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കേ, omega 0 square. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും x double dot plus omega 0 square x is equal to 0. It is the second order differential equation of the simple harmonic motion. X double dot plus omega 0 square x is equal to 0. Omega 0 is the natural angular frequency. Okay. അതാണ് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ. നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. സൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് കിട്ടുക. x is equal to x0 cos omega 0t plus phi ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ. സൊല്യൂഷൻ will be x is equal to x0 cos omega 0t plus phi. Okay, another രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. x is equal to, അതായത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ, അതായത് കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെയും സൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെയും ഇവിടെ നോക്കി
ഇവിടെ കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ കൊസൈൻ ടൈമിന്റെ കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒരു ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത് പിന്നെന്താണ് ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്ന് പറയാം. പിന്നെ മറ്റൊരു രീതി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ബി കോസ് ഒമേഗ 0t പ്ലസ് സി ഒമേഗ 0t പ്ലസ് സി സൈൻ ഒമേഗ 0t പ്ലസ് 5 പ്ലസ് സി സൈൻ ഒമേഗ 0t പ്ലസ് 5. ഇതും ഈ രീതിയിലും ചില സമയങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട്. ഓക്കെ, x is equal to b cos omega 0t plus 5 plus c sin omega 0t plus 5. ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള x0 ന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ 5 ന്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. x0 എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് b സ്ക്വയർ പ്ലസ് c സ്ക്വയർ ആണ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ 5 is equal to tan inverse minus b by c യുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ second order differential equation of simple harmonic motion x double dot plus omega 0 square x is equal to 0. അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ x is equal to x0 cos omega 0t plus 5 ആണ്. മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, x is equal to cosine, ഇവിടെ cosine ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത്, cosine d sin d ടേംസ് നമുക്ക് എഴുതാം, x is equal to b cos omega 0t plus 5 plus c sin omega 0t plus 5. നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് x0 എന്താണ്, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. x0 is equal to root b square plus c square, 5 is equal to tan inverse minus b by c എന്ന് കിട്ടും. ഇനി അതില് ആ സൊല്യൂഷനിൽ ഒരു ടേം എന്താണെന്ന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക. ആ ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നോമെൻക്ലേച്ചർ ആ സൊല്യൂഷനിൽ നോക്കുക. x is equal to x0 cos omega 0t plus 5. This is the standard solution of the second order differential equation of the simple harmonic oscillator. Okay, here x0 എന്താണ്, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് x0. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാലോ, മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫ്രം ദ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഓർ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഒമേഗ 0 എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി അതിന്റെ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. യൂണിറ്റ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് സർക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ കാണാം. സർക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഇവിടെ എത്രയാണ്, ന്യൂ is equal to omega 0 by 2pi ആണ്. omega 0 by 2pi. ഇതിനകത്ത് omega 0 plus t omega 0t plus 5 എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയും. ഫേസ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ 5 എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ആണ്. ഇനീഷ്യൽ ഫേസ്. അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക സൊല്യൂഷനിലെ ടേംസ്. ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാം. x is equal to x0 അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സൊല്യൂഷൻ cos omega 0 t plus 5 ആണ്. ഓക്കേ, x is equal to x0 cos omega 0 t plus 5. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ t0 ആണ്. മറ്റേ t is equal to 0. x എത്ര വരിക, x നമുക്ക് x of 0 എന്ന് കൊടുക്കാം. x of 0 is equal to x0 cos omega 0 into 0 അട്ടൻ പോയി cos 5 എന്ന് വരും. അതിനാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് വിളിച്ചത്. ഓക്കേ, ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി കാണാം. ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ആണ്. x of 0 is equal to x0 cos 5 എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി വെലോസിറ്റിക്കുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ വെലോസിറ്റി v is equal to എന്താണ്, dx by dt ആണ്. dx by dt v is equal to dx by dt that is equal to d by dt of x0 cos omega 0 t plus 5. Okay, x0 amplitude constant ആണ്, simple harmonic ആയതുകൊണ്ട് can be taken outside. v is equal to x0 d by dt cos omega 0 t plus 5. cos omega 0 t plus 5 നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. cosine ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ omega 0 t plus 5. omega 0 t നെ ഒന്നുകൂടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം അതിനകത്ത് t ഉണ്ട്. omega 0 t നെ
ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒമേഗ 0 വരും. അപ്പോൾ v is equal to x0 ഇവിടെ ഒമേഗ 0t സോറി ഒമേഗ 0t ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒമേഗ 0 പിന്നെ cos ഒമേഗ 0t മൈനസ് sin ഒമേഗ 0t പ്ലസ് ആ മൈനസ് നമ്മൾ കൊടുത്തു മൈനസ് ഒമേഗ 0t പ്ലസ് 5 അങ്ങനെ വരും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് x0 ഒമേഗ 0 sin ഒമേഗ 0t പ്ലസ് 5 എന്ന് വരും. ഇനി നമുക്ക് at t is equal to 0 velocity initial velocity കണ്ടുപിടിക്കണം. at t is equal to 0 initial velocity v of 0 is equal to minus x0 omega 0 ഈ ടേം പോകുമല്ലോ omega 0 into 0 ആ ടേം പോയി ഇതൊന്ന് minus x0 omega 0 sin phi. ഓക്കേ v of 0 is equal to minus x0 omega 0 sin phi എന്ന് വന്നു. ഓക്കേ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒമേഗ 0 നെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ v of 0 by omega 0 is equal to minus x0 sin phi എന്ന് എഴുതി. ഞാൻ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 എന്ന് എഴുതി. ഓക്കേ now I am squaring and adding equation 1 and 2. 1 and 2 squaring and adding ആഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് x of 0 whole square എന്ന് എഴുതി. x of 0 whole square LHSകൾ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാണ്. v of 0 by omega 0 whole square v of 0 by omega 0 whole square is equal to x0 square cos square phi plus x0 square sin square phi എന്ന് വരും. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം x0 square cos square phi plus sin square phi എന്ന് വരും. അപ്പോൾ that is x of 0 whole square plus v of 0 by omega 0 whole square is equal to x0 square എന്ന് വരും. ഓക്കേ ഇതിൽ നിന്ന് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് x0 എന്ന് പറയുന്നത്. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് x0 is equal to സ്ക്വയർ റൂട്ട് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് x of 0 whole square x of 0 square plus v of 0 by omega 0 whole square എന്ന് വരും. ഇതാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ഒരു ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ടേംസ് ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആൻഡ് initial velocity. Amplitude the expression x0 is equal to root of x of 0 whole square plus v of 0 by omega 0 whole square. Okay. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ ഫേസിനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. അതിനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിവൈഡിങ് ഇക്വേഷൻ 1 by equation 2 ഡിവൈഡിങ് ഇക്വേഷൻ 2 by equation 1 ഇക്വേഷൻ 2 നെ ഇക്വേഷൻ 1 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്തു 1 by 2 ചെയ്യണം. സോറി 2 by 1 ചെയ്യാം. 2 by 1 equation 2 by equation 1 ചെയ്യും. എന്തൊരു നോക്കാം ഇവിടെ x നമ്മൾ ആർക്കസ് നോക്കാം x0 sin phi by minus x0 sin phi by x0 cos phi ആണ്. x0 കട്ട് ചെയ്തു പോയി sin phi by cos phi നമുക്കറിയാം tan phi ആണ്. പിന്നെ മൈനസ് ഉണ്ട് മൈനസ് tan phi എന്ന് വരും. മൈനസ് tan phi is equal to LHSകൾ നോക്കുക v0 by omega 0 by x0 എന്ന് വരും. v0 v of 0 by omega 0 by x of 0 ഓക്കേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ tan phi is equal to മൈനസ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. tan phi is equal to minus v of 0 by omega 0 by x of 0 എന്ന് phi ആണ് ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ആണ്. ഫേസ് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് phi is equal to tan inverse ആവും. tan inverse minus v of 0 by omega 0. അപ്പോൾ എന്താ നമുക്കറിയാം v of 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ്. omega 0 എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് by x of 0. x of 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആണ്. ഓക്കേ അപ്പോൾ ഫേസ് കാണുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആയി ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ ഫേസ് ഫേസ് അല്ല ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് കോൺസ്റ്റന്റ് phi is equal to tan inverse minus v of 0 by omega 0 by x of 0. അപ്പോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനുള്ള എക്സ്പ്രഷനും ഇനീഷ്യൽ ഫേസിനുള്ള എക്സ്പ്രഷനും നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കേ അടുത്തത് എനർജി ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആണ്. എനർജി ഓഫ് എ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ഓർ
സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആണ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കൈനറ്റിക് എനർജി, ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഈസ് ആൾവേസ് ദ സം ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജി കാണുന്നു, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കാണുന്നു, രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കിട്ടും. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ കൈനറ്റിക് എനർജി, ആദ്യം നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നോക്കാം. U of t is equal to half k x of t square. Okay, x അറിയാം നമുക്ക്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് x of t that is equal to x0 cos omega 0 t plus phi ആണ്. Okay, therefore u of t നമുക്ക് കിട്ടി. u of t is equal to half k x0 square cos square omega 0 t plus phi എന്ന് കിട്ടും. അല്ലേ? ഈ x of t യുടെ സ്ഥാനത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. x0 cos omega 0 t plus phi കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ x0 cos omega 0 t plus phi whole square എന്ന് വരും. That is x0 square cos square omega 0 t plus phi എന്ന് കിട്ടും. അത് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് കൊടുത്തു. ഇനി കൈനറ്റിക് എനർജിക്കുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കറിയാം. കൈനറ്റിക് എനർജി half mv square ആണ്. half mv square. Okay, v നമുക്കറിയാം. സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ v is equal to minus x0 omega 0 sin omega 0 t plus phi ആണ്. നമ്മൾ കണ്ടതാണ് നേരത്തെ. അപ്പോൾ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ therefore k of t എന്ന് വരും. k of t കൈനറ്റിക് എനർജി k of t is equal to half m v0 സ്ക്വയർ ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ x0 സ്ക്വയർ omega 0 സ്ക്വയർ sin സ്ക്വയർ omega 0 t plus phi എന്ന് വരും. ഓക്കേ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒമേഗ 0 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റൂട്ട് k ബൈ m ഒമേഗ 0 സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ m ഒമേഗ 0 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് കിട്ടുക? m ഒമേഗ 0 സ്ക്വയർ is equal to k ആണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒമേഗ 0 സ്ക്വയർ is equal to k ബൈ m ആണ്. അപ്പോൾ ആ m കൊണ്ട് വന്നു m ഒമേഗ 0 സ്ക്വയർ is equal to k ആണ്. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. m ഒമേഗ 0 സ്ക്വയറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ k of t എത്ര വരും നോക്കുക. k of t is equal to half k x0 square sin square omega 0 t plus phi. That is equation number 2. Okay, k of t is equal to half k x0 square sin square omega 0 t plus phi. ഇത് നമുക്കറിയാം total energy is the sum of kinetic energy and potential energy. So E is equal to u of t plus k of t ആണ്. അങ്ങനെയാണോ? Okay, u of t plus k of t ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഇക്വേഷൻ 1 ഇക്വേഷൻ 2 ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് 1 and 2 here. Substituting 1 and 2 here. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ u of t യുടെ സ്ഥാനത്ത് half k x0 square cos square omega 0 t plus phi ഉം k of t യുടെ സ്ഥാനത്ത് half k x0 square sin square omega 0 t plus phi ഉം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ e is equal to എന്ത് കിട്ടും നോക്കുക. ഇവിടെ ആ രണ്ട് ടേമിലും half k x0 square കോമൺ ആണ്. can be taken outside. half k x0 square can be taken outside. കാരണം രണ്ട് ടേം ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ cos square omega 0 t plus phi plus sin square omega 0 t plus phi ആണ്. cos square omega 0 t plus phi plus sin square omega 0 t plus phi. Okay, നമുക്കറിയാം cos square theta plus sin square theta is always equal to 1 ആണ്. Therefore here അതുകൊണ്ട് cos square omega 0 t plus phi plus sin square omega 0 t plus phi equal to 1 ആയിരിക്കും. is equal to half k x0 square. Okay, is equal to half k x0 square. ഇതാണ് total mechanical energy of harmonic oscillator. Total mechanical energy. Mechanical energy. ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് k എന്താണ്? k m omega 0 square ആണ്. mass omega 0 കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. k കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് x0 ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ കേസിലെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ k യും x0 യും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. therefore e also constant. ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്താണ്? കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഓക്കേ, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ്. ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ always remains constant.
Next we have to discuss average kinetic energy over a cycle of a simple harmonic motion. Okay. Average kinetic energy നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുക? ഒരു ടൈം പീരിയഡിലുള്ള ടോട്ടൽ എനർജി നമ്മൾ കാണും. ഒരു ടൈം പീരിയഡ്. ഓക്കേ. ഒരു ടൈം പീരിയഡിലുള്ള ടോട്ടൽ എനർജി half mv² ടോട്ടൽ kinetic energy. half mv² ആണ് kinetic energy dt ടൈമിൽ. dt ടൈമിലുള്ള kinetic energy half mv² dt. ഓക്കേ. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു ടൈം പീരിയഡിലുള്ളതല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്റഗ്രൽ 0 to t. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ടൈം പീരിയഡിലുള്ള ടോട്ടൽ kinetic energy കിട്ടും. പക്ഷെ നമുക്ക് ആവറേജ് kinetic energy ആണ് കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ടൈം പീരിയഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് kinetic energy കിട്ടും. Average kinetic energy kV is equal to 1/t integral 0 to t half mv² dt. Okay. Here v is equal to minus x0 omega 0 sin omega 0 t plus phi ആണ്. Okay. v is equal to minus x0 omega 0 sin omega 0 t plus phi ആണ്. v നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ v യുടെ സ്ഥാനത്ത്. അപ്പോൾ k average is equal to 1/t integral 0 to t half m v യുടെ സ്ഥാനത്ത് കൊടുക്കുക minus x0 omega 0 sin omega 0 t plus phi whole square dt എന്ന് പറയും. ഓക്കേ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. m കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, x0 കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, omega 0 കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, 2 അതെല്ലാം കിട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു? പിന്നെ x0 omega 0 sin omega 0 t plus phi whole square ചെയ്യുന്നു. ഓക്കേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ m x0 square omega 0 square by 2 അത്രയും ആളുകൾ എന്നിട്ട് എടുത്തു. ഇത് എക്സ്പ്രഷൻ ചെയ്യണ കാര്യമില്ല, കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ m x0 square omega 0 square by 2t ബാക്കി ഇന്റഗ്രലിനകത്ത് എന്തെല്ലാവുള്ളൂ? sin square omega 0 t plus phi dt. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടും. ഓക്കേ. k average is equal to m x0 square omega 0 square by 2t integral 0 to t sin square omega 0 t plus phi dt എന്ന് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ഈ റിലേഷൻ അറിയാം. cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta ആണ്. അത് sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta by 2 ആണ്. നമ്മുടെ കേസിൽ തീറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് omega 0 t plus phi ആയതുകൊണ്ട് sin square omega 0 t plus phi is equal to 1 minus cos 2 omega 0 t plus phi by 2 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ sin square omega 0 t plus phi ന്റെ സ്ഥാനത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊടുത്താൽ k average is equal to mx0 square omega 0 square by 2t integral 0 to t 1 minus cos 2 omega 0 t plus phi by 2 into dt എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കേ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇന്റഗ്രലിനെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് k average is equal to ഇവിടെ 2 ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം. ഇന്റഗ്രലിന്റെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ 2 into 2t 40 ആയി. അപ്പോൾ k average is equal to mx0 square omega 0 square by 40. ഇനി ഇന്റഗ്രലിനെ integral 0 to t dt minus integral 0 to t cos 2 omega 0 t plus phi dt എന്ന് എഴുതാം. ഇനി നമുക്കറിയാം cosine ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഒരു ടൈം പീരിയഡിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ, ഓവർ എ ടൈം പീരിയഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കേ. ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ അതായത് sin or cosine over a time period result will be 0. Therefore integral 0 to t cos 2 omega 0 t plus phi dt is equal to എത്രയാണ്? 0 ആണ്. ഓക്കേ. Therefore we turn to 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ k average is equal to mx0 square omega 0 square by 40 into t എന്ന് വന്നു. dt cancel. അപ്പോൾ k average is equal to mx0 square omega 0 square by 4 എന്ന് വന്നു. നമുക്കറിയാം m omega 0 square k ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ k average അപ്പോൾ m omega 0 square ന്റെ സ്ഥാനത്ത് k കൊടുത്തു. അപ്പോൾ k average is equal to എന്ത് വന്നു? k അല്ലേ, kx0 square by 4. It is the average kinetic energy over a cycle of simple harmonic motion. Next, average potential energy over a cycle. നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ നടക്കുമ്പോൾ dt ടൈം മോഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് half kx² into dt ആണ്. half kx² ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ. dt കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ dt ടൈം സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കിട്ടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊരു ടൈം പീരിയഡ് ഓവർ എ ടൈം പീരിയഡ് നടക്കുന്ന ഇത് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? half kx² dt നമ്മൾ 0 to t ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈം പീരിയഡിൽ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കിട്ടും. നമുക്ക് വേണ്ടത് ആവറേജ് ആണ്. ആവറേജ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ആ ടോട്ടലിനെ ടൈം പീരിയഡ് ആയിട്ടുള്ള t കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ u average is equal to 1/t integral 0 to t half kx² dt എന്ന് കിട്ടി.
ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാണുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കറിയാം x is equal to x0 cos omega 0 t plus phi ആണ്. അത് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. u average is equal to 1 by t integral 0 to t 1 by 2k x0 cos omega 0 t plus phi whole square dt എന്ന് എഴുതി. ഓക്കേ, ഇനി നമ്മൾ ഇത് സ്ക്വയർ ചെയ്തു. x0 സ്ക്വയർ cos square omega 0 t plus phi ആണ്. ഇവിടെ k യും x0 യും q ഒക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഇന്റഗ്രലിന്റെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ kx0 square by 2t ഇന്റഗ്രലിന്റെ പുറത്ത് ഉണ്ടാവും. അകത്ത് ടൈമിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. cos square omega 0 t plus phi dt ഉണ്ടാവും. ഇനി cos 2 theta 2 cos square theta minus 1 ആണ്. cos square theta എന്ന് വരും cos 2 theta plus 1 by 2 ആണ്. theta സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് omega 0 t plus phi ആണ് അത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ cos square omega 0 t plus phi is equal to cos 2 omega 0 t plus phi plus 1 by 2. അത് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കേ, ഈ cos square omega 0 t plus phi ന്റെ സ്ഥാനത്ത് cos 2 omega 0 t plus phi plus 1 by 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ u average is equal to ഇങ്ങനെ വരും kx0 square by 2t integral 0 to t cos 2 omega 0 t plus phi plus 1 by 2 dt എന്ന് വരും. 2 പുറത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്ത് ഇന്റഗ്രലിന്റെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ 2 into 2t 40 ആയി. u average is equal to kx0 square by 40 integral 0 to t cos 2 omega 0 t plus phi dt plus എന്ത് വരും ഇന്റഗ്രൽ dt. ഇന്റഗ്രൽ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇന്റഗ്രൽ 0 to t dt എന്ന് വന്നു. നമുക്കറിയാം ഒരു ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ കൊസൈനോ സൈനോ ആയിക്കോട്ടെ 0 to t ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കേ, അപ്പോൾ 0 to t ഇന്റഗ്രൽ 0 to t cos 2 omega 0 t plus phi dt is equal to 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ടേം പോയി. പിന്നെ ഇവിടെ ഇന്റഗ്രൽ 0 to t dt ഉള്ളൂ. അതെന്താണ് t ആണ്. u average is equal to kx0 square by 40 into t dt cancel. u average is equal to 1 by 4 kx0 square എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കേ, u average is equal to 1 by 4 kx0 square എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കേ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക ആവറേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓവർ എ സൈക്കിൾ ആയിക്കോട്ടെ ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓവർ എ സൈക്കിൾ ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടും എത്ര കിട്ടുന്നത് 1 by 4 kx0 square ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ആവറേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി over a cycle and average kinetic energy over a cycle of a simple harmonic oscillator are equal, which is 1 by 4 kx0 square. പിന്നെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എനർജി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ടോട്ടൽ എനർജി എത്രയായിരുന്നു 1 by 2 kx0 square ആണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കൈനറ്റിക് എനർജിയും കൂടി കൂട്ടിയപ്പോൾ 1 by 2 kx0 square ആണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ u ആവറേജും k ആവറേജും എന്താണ് 1 by 2 ഓഫ് ടോട്ടൽ എനർജി ആണ്. 1 by 2 ഓഫ് ടോട്ടൽ എനർജി ആണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി E average is equal to E total energy is equal to U average plus K average എന്നും നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കേ, കാരണം kx0 square by 4 plus kx0 square by 4 is equal to kx0 square by 2 ആണ്. ഓക്കേ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ്. താങ്ക്സ്.